करुणा सागरी दया देवानी जगदंबा कमलाय मानु सानिध्य अने कामळिया परिवार गई साल पण आपणे आनंद कर्यो तो अने आ वखते पण बहु सरस रीते दीपक बापुए वंदना करी बोलाबामां सरस संचालन करता था एवी ज पासी भजननी एक आखी तर्जनी एक लहर चढ़ावी एवा बेन संगीता बेने मजा करावी अने अमारे नाजू मामा एने पण टूंकमां अने सरस रजूआत करी अने आटली बधी संख्यामां मामा डायरो तो छे ज पण इतर समाज मालधारी समाज 18 वरण अने हूँ कायम कहूँ छूं आपणो सनातन धर्मनो ज्यां मांडवो होय ત્યાં न हिंदू बने न मुसलमान बनेगा इंसान की औलाद वो इंसान बनेगा અને આ તો માં છે જગદંબા છે કમલાક્ષની બહુ સરસ જૂનો દોહો છે અમારો ચિંતા વિઘન વિનાશની અને કમલાસની સકત વિષ હથી હંસ વાહિની દુર્ગા દેહુ સુમન आखा लोक साहित्य में चारणी साहित्य में लोक संगीत में एक ज दोहा में महालक्ष्मी महासरस्वती और महाकाली त्रणेय माताजी आवी जाए वो आ एक ज दोहो छे चिंता विघन विनाशनी चिंता ने विघन नो विनाश करे एटले राक्षसों नो विनाश करे ई कोण तो कि काली कालिका चिंता विघन विनाशनी कमलासनी सकत या कमलाय मां जगदंबा ई कमला कमल पर बेहवा वाली एटले लक्ष्मी पण कमलासनी सकत अने विष हथी हंस वाहिनी एटले मां सरस्वती दुर्गा देहु सुमंत त्रणेय माताजी भेળી થઈને આ બધાય સંકટોનો નાશ કરજો અમારી સહાય કરજો અને મને સુમતિ દેજો આ દુહો છે એટલે એવી ભગવતીના સાનિધ્યમાં મારે થોડા માના ગુણગાન એકાદી વાત મામા ડાયરો છે અને ચારણ તરીકે આવ્યો છું એટલા માટે इतिहासों ने पढ़ा रसों ने जिसको गाया तलवारों की शाहों ने जिसको दुलराया राजुआ वही कलम का धनी ज्ञान का कारण हूँ मैं रामा चारण हूँ मैं चारण हूँ मैं चारण हूँ मैं बानी के प्रभाव से लेखनी के पराक्रम से सदियों से सोए हुए भावों को जगाते हैं आ बधु शू कामे आज प्रोग्राम हो दायरा हवन कथा हो संतवाणी आ बधु करवानुं शुं कारण अमने 21મી સદીમાં ભણેલા માણસો પ્રશ્ન કરે છે ત્યારે અમે એટલું કહી કે કોક દી જોજો ગામડામાં જાવ તો ગાય હોય ભેં હોય ગાડર હોય બકરું હોય ઊંટ હોય બળદ હોય ખાધા પછી બેઠું બેઠું વાગોળતું હોય ઓગાળ વાળતું હોય આપણે એમ થાય કંઈક ચાવે છે પણ વાગોળતું હોય શું કામ એક પચાવવા માટે જે ખાધું છે એને પચાવવા માટે પશુ વાગોળે છે તો હમણાં જ નાજા મામાએ બળુ દાદાની યાદી કરી એટલે એક પશુને ખાધા પછી પચાવવા માટે વાગોળવું પડતું હોય तो आ धरती माथे लोही रेड़ी गया समर्पणी करी गया त्याग करी गया एनी वातों वागोळवानुं बंद करी देशुं तो धरती ने अपचो थाय अने पछी धरती फाटशे तेदी आपणे कोई हंगरी नहीं हगे एटले आ वातों वागोळवी पड़े छे एटला माटे आ वातों कायमना माटे आ बहु जरूरी छे जेटलुं 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 जेटली वखत पश्चिमना देशोए आपणा उपर हुमलो कर्यो भारत उपर एटेक कर्यो छे भारत उपर आक्रमण कर्या छे त्यारे एणे एक ज काम कर्युं छे के भारतना युवानोने एनी संस्कृतिने तमे भूलावी दो अने अवळा रस्ते चढ़ी जाए तो ज भारतने जीती शकशो नकर कोईनी त्रेवड़ नथी भारतनी हामा डगला मांडवा एटले ई न जाए एना माटे आपणे आवा बधा उत्सवो आपणा धर्म माटे आवुं बधुं कंईक करवुं करवुं अने करवुं रह्युं एटला माटेना अने एमांय आ तो मानो एक उत्सव छे पूनम छे देव दिवाळी होय अने आटली बधी संख्या में मां कमलाईना सोरुड़ा ज्यारे मिल्या होय आ धरती एवी छे अहीं मां कमलाई बैठी होय कोळंबे अहींया पण मंदिर सरस छे एक बाजू बजरंगदास बापा ज्यां हरिहरनी हाकल थती होय अने एक बाजू भगुड़ा वाली मां मोगल बैठी छे शक्ति जगदंबा
હું ઘણીવાર બોલ્યો છું કે મધ દરિયાની માલિકોર જહાજ વયું આવતું હોય ને દરિયો તોફાને ચડે, એ દરિયો તોફાને ચડે અને ત્યાં મધ દરિયામાં આવતો કોઈ વણિક હોય એ વાણમાંથી એમ કે હે માં હવે દરિયાના લોટ શાંત નહીં થાય તો મારું જહાજ બુડી જાહે, હવે આવજે ભગુડાવાળી મોગલ. અને ત્યાંથી અવાજ કરે અને ભગુડાના ધૂપેલિયા માથેથી પવનની ફણગી લાગીને આમ ભભૂતિ ઉડે ને ત્યાં તો દરિયાના લોટ શાંત થઈ જાય. એવી ત્રેવડ છે માની, એવી ત્રેવડ જગદંબાની શક્તિની છે. પછી એને તમે મોગલ કયો, એને કમળાઈ કયો, એને પીઠળ કયો, એને આવડ કયો, કોઈ પણ શક્તિ હોય, વિશ્વાસ અને ભરોસો હોય એટલે આજ પણ હળાહળ કળિયુગમાં માતાજીને આવવું પડે એ વાત પાકી છે. અને એવી કમળાઈ માના સાનિધ્યમાં, અને કેવું સાનિધ્ય બળુદાદાને હમણાં યાદી કરી. સાહેબ જુવારવા માટે ત્યાં કોળંબે જાય એને માં એમ કહેતી હોય કે તમે મને ભલે નિવેદ કરવા માટે આવો પણ મારી પહેલાં તો જેનું મસ્તક મારા માટે દીધું છે ને ગાયો માટે, એના માટે એ બળુદાદાની પાસે પહેલાં જુવારણું કરવા જાયજો. સાહેબ આ ધરતીની ખુમારી તો તમે જુઓ, કેવડા કેવડા બલિદાન ને એને હાવ આપણે ભૂલી જાય તો આ બધું એળે ન જાય ક્યાંક. એટલા માટે આ બધી વાતો ને આ બધું બહુ જરૂરી છે. એટલે અમે બધાએ આમ ધ્રુપકો મારીને બોલવાના છે. તમે ધ્રુપકો મારીને સાંભળશો એટલે મજા આવવાની વાત બાકી છે. થોડીક વંદના હું દોહા છંદમાં કરી લઉં, આગળ પછી મોજ આવે એવી બધી આપણે વાતો કરશું. આપણે તો માના ઉપાસક છીએ ને. આપણા શાસ્ત્રોમાં એમ કીધું છે કે પ્રહલાદને જ્યારે ભીડ પડી અને પ્રહલાદે જ્યારે અવાજ કર્યો, દાસ રામરો પ્રહલાદ જેને ભરોસો રામરો ભારી આઢી શામરો ઘની શામરો આધાર, અને પ્રહલાદે જ્યારે અવાજ કર્યો ત્યારે નારાયણ થંભમાંથી નીકળ્યો. આવું આપણા શાસ્ત્રો કહે છે. પણ આપણે તો માના ફળાહામાં બેહવા વાળા, એટલે ભગત બાપુએ તો એમ કીધું કે ભલે શાસ્ત્રોમાં જે કહેતા હોય કે નરસિંહ નીકળ્યો છે, પણ કાગ બાપુ કે ઈ તો અમે તો એમાંથી અમારી માને ભાળી સિંહ થંભ ફાટ્યો એમાંથી. તું ટેર પ્રહલાદરી સુણ થોડી બણી સિંહણી માત તું થંભ ત્રોડી અને હણી દીધ તે રામરો દૈત દોષી નમો નારસિંહી અસુરા વિમોહ. અને એની વાત પાછા કવિ દાદ એમ કરે, કવિ દાદ પણ એ જ વાત કરે કે પ્રહલાદને જ્યારે થંભ આમ પુકાર કર્યો અને થંભમાંથી નીકળ્યો, એ નરસિંહનો તો એ અમારી ખોડિયાર હતી, એ અમારી માં હતી. હરણા કસતી હરાય અને જેથી તને પુકારે પ્રહલાદ તેથી નરસિંહ રૂપે નાદ તે તો ખંભમાં કીધો ખોડ લ્યો. અરે પાંડવરી ધણ પંડથી અને ચૂથે દુર્શાસન ચીર, હે હરિ હા હરિ હાય હરિ મેં તો કેવું ને મારી જનની તન મેં. ઈ દ્રૌપદીના જ્યારે શિર જૂટાતા હતા ત્યારે કવિ દાદ કે પાંડવરી ધણ પંડથી અને ચૂથે દુર્શાસન ચીર શિર તેથી લાંબી કીધી તી લીર એને ખૂટવા દીધી નહીં ખોડલી. ઈ શિર પૂરવા વાળી અમારી માં હતી. પછી તમે એને ખોડિયાર કયો, એને માંગલ કયો, એને કમળાઈ કયો, પીઠળ કયો, આવડ કયો, ઈ માં. અને જેને વિશ્વાસ છે. અને મને હમણાં અહીં ઝાલાભાઈ બેઠા છે, મને હમણાં બહુ સારી વાત કરી. હું શરૂઆતમાં જ વાત કરું આપને. અમે પ્રોગ્રામોમાં તો કાયમ અહીંયા વાતો કરતા હોય, પણ મારી પાસે આવ્યા ને આમ મારા રૂવાડા ઊભા થઈ ગયા. મા મોગલની એમણે વાત કરી. મને કે હું બાવળાથી કે અમદાવાદથી બસ લઈને આવો છો, ધાંગધ્રાથી અહીંયા અને રાત ભગુડા બસ રોકે ને એસટી બસ હાકે છે. એમણે મને હમણાં વાત કરી ગઈ 9 તારીખ અને 11 સુધીમાં બનેલી ઘટના. કોઈ માણસ બહારથી ભગુડા આવ્યા છે ને પછી એમને કંઈક ડીઝલના પૈસા નહીં હોય, જે હોય તો બધા દર્શને જ આવે એવું તો ન હોય. કાંઈ 5 દર્શન કરતા હોય તો 2 બીજું કાંઈક કરતા હોય, એવું કોક હોય. એમ બધાય નહીં પણ કોક એવાય હોય, એમ બધાય પ્રકારના હોય. એટલે બસમાંથી કે જાદુ બધું ડીઝલ કાઢી લીધું અને એની ગાડીમાં નાખી દીધું, ગાડીની ટાંકી ફૂલ કરી લીધી, એસટીમાંથી ડીઝલ કાઢી લીધું. હમણાં મને વાત કરી એટલે મારાથી રહેવાનું ને આમ મારા રૂવાડા ઊભા થઈ ગયા. એટલે શરૂઆતમાં જ વાત કરતો. અને ઝાલાભાઈ અહીં બેઠા છે, એ કે મને અને ડીઝલ એ તો અહીંયા બસ રાત રોકાય એટલે હુતા ભાઈ અને ડીઝલ કાઢી લીધું અને એ માણસ વયો ગયો. સવારમાં ટાંકી ખાલી હતી આની, એણે ભરાવી લીધું જે થયું. પણ ઓલો માણસ અહીંથી વયો ગયો, એની ટાંકીમાં જે ડીઝલ ચોરી ગયો તો એસટી બસમાંથી, એની ટાંકીમાં થોડુંક ડીઝલ હશે. એ જેટલું ડીઝલ ટાંકીમાં પોતાનું હતું એ બેળ્યું ત્યાં સુધી એની ગાડી ઓલાની હાલી. પછી આ જે ભગુડા એસટીમાંથી ચોરેલું ડીઝલ ચાલુ થયું એટલે ઓલાની ગાડી બંધ થઈ ગઈ. ગમે ત્યાં દેખાડે ત્યાં કોઈ ભી ઉપડી જ નહીં. આ બનેલી ઘટના છે મિત્રો, તમે જુઓ તો ખરા. હજી હળાહળ કર્યું, હજી પણ હોકારા દીએ જેના હોમાઈ ગયેલા હાડો આજ પણ. અને પછી ઉપડી નહીં એટલે 11 તારીખે પાછો ફોન કર્યો ક્યાંકથી નંબર ગોતીને એમને. એ કે મને ફોન આવ્યો, એ કે એસટી જે ભગુડા રાત્રિએ છે એના ડ્રાઈવર બોલો તો કે હા કે મારી ભૂલ થઈ ગઈ, મને માફ કરજો.
અને હું તમારી એસટી બસમાંથી ડીઝલ સોરી રાતના અને આખી ટાંકી ફૂલ કરી લીધી હતી, પણ મારી ગાડી હવે તમારું ડીઝલ નાખ્યા પછી અમારું થોડુંક ડીઝલ હશે એ બળ્યું, પછી ગાડી ઉપડતી નથી ને મેં એમ કીધું કે હે મોગલ આ ભૂલમાં ન ઉપડતી હોય તો ઉપડી જાય, એટલે એટલું ડીઝલ કાઢી લીધું ને બીજું નવું નાખ્યું ને તરત ઉપડી ગયું, એટલે મારે તમારું ડીઝલ પાછું દેવા આવવું છે. ભલા માણસ, આ બનેલી ઘટના મને હમણાં અહીંયા આવીને એમણે વાત કરી સાહેબ, આજ પણ જે માને છે એના માટે બધુંય છે સાહેબ. અને એણે કીધું કે હવે મારે ડીઝલ મારે કાંઈ જોતું નથી, તું ભગુડા દઈ આવી તો મોગલ પાછી લઈ આવે. સાહેબ અમે વાતું તો કાયમ કરી પણ આવા પુરાવા મળે ત્યારે અમને એમ થાય એને પાછું દેવા. 9 તારીખે એ માણસ ગઈ 9 તારીખે ડીઝલ ચોરી ગયો અને 11 તારીખે એને પાછું ફોન કરીને ભગુડા આવવું પડ્યું. ઈ માં ભગવતી અહીં બેઠી છે, શક્તિ બેઠી, તમે કલ્પના તો કરો. અને એવી શક્તિ માટે અમારા કાક બાપુ કહે છે ધર્મને બચાવવા માં જ્યારે યુદ્ધના મેદાનમાં ઉતરે ત્યારે તોય ધગમાર મારી શાંતિ કરણ જગ ભરણ તું એ મારી વિશ્વ રૂપ વેરા માતાજી ના પગે હાકળા એ મારી શક્તિ સજે શણગા. એ જેમ ઓછું તે કરથી વેરડા હવે હા યાદી કરી એમ એક યુવાન ભૂદેવ રાજગર પૂજા કરતો હોય મહાદેવની અને એ વખતે અવાજ પડે ગામ ઉપર કોઈ વાર ચડે અને તેથી મને આ દાદ બાપુનો દોહો યાદ આવે વડુ દાદા માટે પણ આખું જગ ઉથડકી જાય ભલે આખું જગ ઉથડકી જાય બાકી ઠરેલા મન કોઈ દી થડકે નહીં અવની માં એ અમે દીઠા છે થોડા દાદ કે સંતો બેઠા છે એના ચરણમાં વંદન કરું છું.
પધારેલા બધા મહેમાનો બાકાઓ બહેનો આજે બધાય કલાકારો એવા છે કે મજા આવે એવા છે આપણી પરંપરાને જાળવી એવા એટલા માટે હું કાયમ મારા પ્રોગ્રામમાં કહું છું કે અમારી વાતો અમારા ગીતો અમારું સાહિત્ય એ જ સાંભળી શકે જેની ઉજળી પરંપરા હોય જેના ગુણના સંસ્કાર હોય અને જેના લોહીના ગુણ હોય એ સાંભળી શકે બાકી લોહીનો ન હોય એ કોઈનો ન હોય એની પાસે કોઈ દી બેહું નહીં ને એની હારે મિત્રતા ન કરવી ભલા માણસો એની વાતો નથી આ પણ શું કહે છે બળતો હોય છતાંય બીજાને ઓલવે ભલે પોતે આમ લેતો હોય લડથડિયા એટલે યુદ્ધમાં વેતરાઈ ગયો એમ લડથડિયા ઈ લડથડિયા નહીં યુદ્ધમાં વેતરાઈ ગયો ઈ લડથડિયા આપ બળે પર બોલવે અને ભલે અમુક ને એને મોજાવે આપણે શું ગયું લે માતાજી દયાથી એવું કઈ ન હોય માનું સાનિધ્ય છે એટલે પણ આપ મળે પરવોલવે બાળતું 24 ભાલા નીકળી ગયા હોય આર પાર હાથીના દંતુ તળે છાતી ફાડી નાખી હોય કેસ કલાપ સુતાદી ગયા હોય અડફડે જીક માજીંગ ચૌક કટ જાત શીશ ઘટ ટોક ટોક ફટ જાત કંઈક થાય ફરા ફાર હટ જાત કંઈક કાયર હજાર કુદંત શીશ પડતે કે બંધ થડ થડત ખેત મચવાય ધન ખોપો પડી જાય હાથી વગરની હોઠું હોઠું વગરના હાથી ધડ વગરના માથા માથા વગરના ધડ અને ઠૂંઠે ઠૂંઠ દીધા ઢાળ ખળગે રગત ભરતી ખાળ દેતા તન જુબર તાર મેપત મોખડો હનુમાન ઠૂંઠે ઠૂંઠ દીધા ઢાળ અને ઈ બડુ દાદા જેવો વીરવર પુરુષ ધર્મને બચાવવા માટે યુદ્ધમાં ઉતરે એના માટે આ દુહા લાગુ પડે અરે આપ મળે પોતે બળતો હોય છતાંય બીજાને ઓલવે ભલે લેતા હોય લડછડી ના એવા ખડનારે જોને ઘડિયા એ આયા કોક કોક માનવ કાગડા હા કામળિયા હા કામળિયા mama મામા હોય ભાદરકા મામા હોય અમારા માટે બધાય મામા હા અને આ સંબંધો તો આદિકાળથી હાલ્યા આવે છે ને આદિ આવડથી કદાચ તમારે હું ઘણી વાર વાત કરું છું કે તમારે કામણી
કામળિયા હોય, દાખલો આપો, અને તમારા કામળિયા અથવા ભાદરકા હોય તો તમારા ભાદરકા ઠેઠ માંગરોળ સાઈડ રહેતા હોય કે પોરબંદર સાઈડ તો ત્યાં પ્રસંગ હોય તો તમે કદાચ ન પહોંચી શકો. અમે આવીને પૂછી કે ભાઈ એ ભાદરકા છે ને તમારા, તો હમણાં એક સરસ પ્રસંગ હતો તો તમે કેમ નહોતા? તો તમે એમ કહો કે એ ભાદરકા અમે કુટુંબ જ, પણ અમારે થોડું આમ અમુક પેઢી જુદા, એટલે અહીંયા પ્રસંગ હતો એટલે ન પુગાણું. અથવા તો બીજા કામળિયા હોય તો તમે એમ કહો કે ભાઈ એ કામળિયા અમે, પણ અમારે થોડુંક નજીક હતો તે એ થોડુંક આઘું, એમાં અમારેથી ન પુગાણું. હવે ભાદરકા હોય અથવા કામળિયા હોય કે ભમર હોય, છતાં પણ એમ થાય કે ભાઈ આટલી પેઢી આઘું એટલે ન પુગાણો, એટલું જુદું થઈ જાય. પણ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ થઈ તેદુના ચારણ અને આયર મામાના સંબંધો વિયાવે, કોઈ દી આઘું ન લાગ્યું, કોઈ દી શેઠું ન લાગ્યું. સાહેબ એ કેવી કૃપા છે દ્વારકાધીશની અને માતાજીની અને આદિ આવડની. એટલા માટે જગદંબાના ખોળામાં મળ્યા છે, મા કમળાઈના સાનિધ્યમાં જ્યારે મળ્યા છે, જેને જેટલામાં આ બધા આવ્યા છે શ્રદ્ધા અને ભાવનું ભાતું લઈ અને જ્યારે આવ્યા છો, માં બધાની નોંધ લે. તમારી પાસે જે હોય આ બધા આપો છો ધર્મ કાર્યમાં, એટલું માં બહુ રાજી થાય. ઘણાને વિચાર થાય કે ભાઈ માતાજીના કે ધર્મ કાર્યમાં આપણે પૈસા આપી તો ભગવાન રાજી થાય ને માતાજી રાજી થાય ને એવું બધા કે આપે માતાજી, અને માતાજી રાજી કેવા થાય, કેવી રીતે થાય? ભગવાનને આપણે કંઈક દ્વારકા વાળે આપ્યું છે આ બધું, કરોડો રૂપિયા હોય, ફાર્મ હોય, ગાડી હોય, કોણે આપ્યું? તો દ્વારકા વાળાએ. પછી દ્વારકાધીશને તમે 1 લાખનું દાન કરો તો એમાં શું, એ તો એનું આપેલું, એ થોડા રાજી થાય? કાંઈ એવું નથી મિત્રો. રાજી થાય એનો નાનકડો દાખલો તમને દઉં. તમે બહાર ગામથી આવો અને ચોકલેટનું પડીકું તમે લઈ આવો બાળકો માટે, આપણા છોકરાઓ માટે, અને એને ચોકલેટ તમે આપી દો, છોકરાઓને 2-3 ચોકલેટ આપો, અને પછી તમે આમ બેઠા હો, એમાં એ છોકરું નાનું બાળક ચોકલેટ એક મોઢામાં હોય ખાતો હોય, અને બીજી ચોકલેટ બીજા હાથમાં હોય, અને એ ચોકલેટ તમને દેવા આવે ને પાછો આલ્યો ચોકલેટ, અને એ જે તમને વાલું લાગે ને એવું બીજું કોઈ વાલું ન લાગે, કદાચ ગમે એટલી મફત દીત હોય. આ ઈ વાત છે. આ રીતે તમે બુદ્ધિને એક બાજુ મૂકીને જો, માં કમળાઈ તમને કરોડો અરબો આપે, પણ તમે પાછા એને જેમ છોકરો આપણને ચોકલેટ પાછું દે ને આપણને મજા આવી જાય, એમ કમળાઈને તમે આપો એટલે માં રાજી થઈ જાય. પાછી એને બહુ આનંદ આવી જાય કે મારા દીકરાએ, મારા બાળકોએ મને પાછું આપ્યું. ઈ મજા, નાનું બાળક, આપણું વાલું બાળક આપણને ચોકલેટ પાછી આપે ને આપણને મોજ આવે, એવી દ્વારકા વાળાને અને માં કમળાઈને પણ આપણે આવું આવી રીતે આપી તો એને આનંદ આવે, મોજ આવે. એટલા માટે
બેઠા છે આવું કામળિયા પરિવારે સરસ કામ કર્યું મા માટે યજ્ઞ થયો છે જમણવાર થયું છે ભોજન થયું છે ને આ ભજનો થયા છે પણ જેટલા પટાંગણમાં આવ્યા છે માના સાનિધ્યમાં એ બધાયને આપણે બધાય માટે કહી હે માં કમળા હે કમલાક્ષણી હે જગદંબા કરતા હરતા શ્રી હિંકારી કાલી કાલ રયણ કૌમારી સચી શેખરા સિદ્ધસર નારી જગત નીમવણ જોજડ ધારી અને ધવા ધવળ કર ધવધું ધવળા કૃષ્ણા કુબજા કચતરી કમલા ચલા ચલા ચામુંડા ચપલા બિકટા બિકટ ભુબાલા વિમલા શુભકા શિવા જયા શ્રી અંબા પરિયા પરંપરા પાલંબા પિચાસણી શાકણી પ્રતિબંબા અથંગારા ધીજય યવલંબા શંકાલિકા શારદા શ્રમિયા ત્રિપુરા તારિણી તારા ત્રણિયા હે ભગવતી જેટલા બેટા ઉપર કૃપાનો વરસાદ વરહાવજે ધોધમાર વરસાદ વરહાવજે માં અહીંયા તારા સાનિધ્યમાં જેટલા સાંભળવા આવ્યા છે તો માં કમળા એમ કે કેવો વરસાદ વરહાવું તો ગીગા બારોટકીએ સભાક્રમ આવ્યો કસાડી વાદળના કાળા બોબળના કસાડી સફેદ હોત રાતે બાગે ઉતર્યા તનાર ચિકોરા બોરલા બાગે બહારી મંડાણી ચડી એક ધારા એક રાજા મંડાણા કસાડી વાદળના કાળા બોબળના કસાડી સફેદ હોત રાતે બાગે ઉતર્યા તનાર ચિકોરા બોરલા બાગે બહારી મંડાણી આ જાણે જો બહારી મંડાણી ચડી એક ધારા એક રાજા મંડાણા કંતાર બાગે તેરા વાળા પડતાળા પાણી વાળા વાળા કાળા મંડાણા હિલોળ જગાવાળા ટીકા કાળા નદીનાળા પાડી નાખ્યા આળા માથે તળા તળા ફેલી આગતો મજાવાળા માહે પાળા સરિતા જોરમાં હાલે પાણી વાળા કળ તારા એક ધારા પાઠ મોઢરા કુકુવા જાણે આ કામળિયા મોઢરા કુકુવા જાણે